مولانا گلریز احمد عطاری مدنی، انہوں نے مرکزی جامعۃ المدینہ جہلم سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس وقت میں بھی تدریس کیا کرتا تھا۔ مولانا گلریز احمد عطاری مدنی، مالی اعتبار سے ان کی کیفیت بہت اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ ہی میں کھانے پینے کی مختلف چیزیں لے کر آتے تھے، طلبہ کرام ان سے وہ چیزیں خریدتے۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے یہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کیا کرتے تھے۔ کئی ایک صفات کے حامل تھے، شرافت، اس میں بھی اپنی مثال آپ تھے، نماز کی محبت تھی، نیک اعمال پر عمل کا سلسلہ یہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے انہوں نے تدریس میں بھی اپنی خدمات انجام دیں، درس نظامی پڑھاتے بھی رہے۔ مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی، اس میں نظامت کی سعادت بھی ان کو ملی۔ مرکزی جامعۃ المدینہ جہلم میں بھی نظامت کا شرف ملا، اور مدنی چینل کے پروگرام روحانی علاج، اس میں بھی ان کی تشریف آوری کی صورتیں ہوتی رہیں۔ اور ابھی یہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نکودر، وہاں یہ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ کینسر کا مرض لاحق ہوا اور کچھ دورانیہ یہ بستر ہی پر رہے۔ جس صبح ان کا انتقال ہوا تو آخری رات تقریباً 2 بجے کے آس پاس ان کے پاس جانے کا موقع ملا۔ اوکاڑا کے کچھ اسلامی بھائی تھے، سید ریاض شاہ صاحب میرپور کشمیر، یہ بھی ساتھ تشریف فرما تھے۔ میرپور ہی کے ہاسپٹل میں ان کے پاس جانے کا سلسلہ ہوا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے فرمایا کہ تم نعت سناؤ۔ میں نے قصیدہ بردہ کے 3 شعر ان کو سنائے۔ اس کے بعد پھر مختلف موضوعات پر گفتگو کی صورت بھی رہی، بولنے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن اس وقت بھی چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا پہ راضی ہوں، اس طرح کے جملے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے جس نے مجھے پریشان کیا یا تکلیف دی، میں نے سب کو معاف کر دی۔ اللہ پاک ان کی حتمی مغفرت فرمائے، آخرت کی منازل آسان فرمائے، ان کے طلباء کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان فرما دے۔ گلریز بھائی سے میرا جو تعارف ہے، جو تعلق ہے، ایک کم بیش 15 سال پہلے سے تھا۔ ختم کل تھا، پھر میری وہاں پہ حاضری ہوئی۔ اس دوران نگران پاکستان حاجی شاہ صاحب کی طرف سے ایک میسج آیا جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر گلریز مسجد کی ترقی بن جائے تو کیا ہی بات ہے۔ پھر وہاں یہ اعلان کیا، وہاں پر یہ سب کو ذہن دیا تو ایک ہم مسجد گلریز بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بچیوں کا یا بچوں کا مدرسۃ المدینہ یہ بھی ساتھ اسی میں بن جائے۔ تو پھر ماشاءاللہ ان کی جو زوجہ ہیں ان کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ 1 لاکھ روپیہ وہ دیں گی، والد صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ میں دوں گا۔ پھر ان کے ایک اور رشتے دار تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی وہاں پہ کام ہوگا ویلڈنگ کے متعلقہ یہ سارا میں کروا کے دوں گا۔ اس طرح ماشاءاللہ اور بھی تیمارداران نے نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر منگلہ کے اندر گلریز مسجد بنائیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے۔ مولانا گلریز مدنی، ان کو میں دورہ طلب علمی سے جانتا ہوں۔ یہ مجھ سے سینئر تھے، مجھ سے آگے والی کلاس میں تھے، اور ماشاءاللہ یہ انتہائی بااخلاق اور با کردار تھے۔ پیر و مرشد امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کے فرمان پر لبیک کہنے والے اکثر قافلوں کے مسافر، مدنی مذاکروں میں شرکت اور نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے جمع کروانے والے تھے۔ اور دوران بیماری بھی ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے تو انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم مرحوم گلریز کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ میں ان کے خاندان والوں سے تعزیت کر چکا ہوں۔ اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ سید ریاض شاہ صاحب نے مسجد کا اعلان جس انداز میں بھی کیا وہ اس میں، تو اللہ کر یہ مسجدی پائے تکمیل وہ پہنچے۔ اس کو میرا انقص مشورہ ہے کہ وہ فیضان گلریز کر دیں مسجد کو۔ دعوت اسلامی میں جو مسجد ہوتی ہے اس کو فیضان اس کی علامت ہے۔ اور ویسے عام آدمیوں میں فیضان نہیں لکھا جاتا، جس پہ فیض ہو تو یہ تو ماشاءاللہ عالم تھے، اور مطلب میرا اس نظر ہے کہ بہت نیک عیسائی بھائی تھے، وہ بڑے عاشق رسول تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ولی ہوں، اچھے عیسائی بھائی تھے۔
तो अल्लाह पाक इनका फैज़ान हमको नसीब करे। एक मैंने वो कुछ मुझे इनके बारे में बहुत अच्छी मालूमात हुई, शायद उसका भी कोई गुलदस्ता जी बनना था। जी जी आइए मदनी शहर के नाजरीन, हमारे मौलाना गुलरेज मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से एक बड़ी प्यारी मदनी बहार है, आइए देखते हैं। मैं एक मदनी बहार अर्ज करना चाह रहा हूँ। हमारे साबिका जामिअतुल मदीना के नाजिम गुलरेज मदनी साहब के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 2026 यानी इसी साल माह रमज़ान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुआ। अल्लाह पाक के करम से खाना काबा में मैं तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ के दौरान 7वें चक्कर में मेरी नज़र जो है वो गुलरेज मदनी साहब पर पड़ी। किसी बुज़ुर्ग के साथ थे, जमजम शरीफ के जो कूलर लगे हुए वहाँ ये खड़े हुए थे उन बुज़ुर्ग के साथ। हैरत से इनको देखता रहा कि इनके मुतालिक जो है वो पाकिस्तान में ख़बरें चल रही थी कि ये मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं, कैंसर में। फिर मैं तवाफ़ में मशगूल हुआ, फिर इस्तिलाम वगैरह करके मकाम इब्राहीम पर दुआ वगैरह मांगकर जब मैं पीछे आया नवाफिल अदा करने के लिए तो ये वहीं मौजूद थे। फिर नवाफिल अदा करने के बाद जैसे ही मैं सफ़ा मरवा की सही करके मैं फ्री हुआ, फिर हलक वगैरह करवा कर मैं खाना काबा में दोबारा आया तो ये वहाँ मौजूद थे। ये भी जैसे पहले तो इनके बाल वगैरह थे यानी हलक से पहले, फिर उसके बाद इनका भी हलक वगैरह हो गया, वो बुज़ुर्ग भी थे। फिर मैंने देखा कि इन बुज़ुर्ग को जो है वो जमजम शरीफ का गिलास जैसे भर के दे रहे थे, वो बुज़ुर्ग जो है वो पी रहे थे। फिर उसके बाद 27वें रोज़े को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री का शरफ़ अता हुआ। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैं मस्जिद नबवी शरीफ से जो है अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था और ये उन्हीं बुज़ुर्ग के साथ अंदर जा रहे थे। फिर मैंने इनको जैसे हैरत से देखा, फिर मैंने मुनासिब भी नहीं समझा कि मैं इनसे जैसे इनकी ख़बरों के मुतालिक बात करूं। मुझे ख़ुद को भी यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे जैसे हो सकता है कि माशाल्लाह मदीना में मौजूद हैं। मदीना पाक से वापसी पर जब मैं पाकिस्तान आया तो 27 अप्रैल को हमारे नाज़िम जामिअतुल मदीना साबिका जो है आफ्ताब भाई, उनके ज़रिए इनकी ख़बर मिली कि ये इंतकाल कर गए। तो फिर मैंने आफ्ताब भाई से इनका तज़किरा करा। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। देखिए ना अल्लाह पाक का कितना करम था इन पर कि ये बिस्तर अलालत पर थे, कैंसर के मरीज थे, हॉस्पिटल में थे और वहाँ मदीने में भी थे। काबे का तवाफ भी इन्होंने किया, हल्क भी करवाया, ये सब। तो अब ये कितनी प्यारी मतलब मदनी बहार है। तो अल्लाह पाक इनको गरी की रहमत करे। तो ये मतलब कई माह तक बिस्तर अलालत पर रहे, शायद पता नहीं 9-10 महीने, 8 से 10 माह 8 से 10 माह ये हॉस्पिटल में रहे ना। जी अब जी ये दौरानिया जो होता है ना, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। एक तो इनको गालिबन मरज का भी पता था कि कौन सा मरज है, तो इसमें वैसे ही आदमी जो है वो डाउन हो जाता है, पता चले ना। ये ब्लैक वारंट जैसे किसी को दे दिया जाए कि तुमको फुला तारीख को फांसी दी जाएगी, तो उसका तो चैन खत्म हो गया। तो ये कैंसर भी इसी तरह का मरज माना जाता है, एक मिसाल मतलब। तो खैर, तो ये बहुत तकलीफ में रहे। अब ऐसे में ये होता है कि बादों का जब इतना मरज तूल पकड़ता है ना, तो और आजमाइशें भी आती हैं। जैसे कि शुरू में कोई बीमार होता है ना, तो सब पूछेंगे, फ़ोन करेंगे, देखने आएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा रौनक आने वालों की लगी रहेगी। अब एक बार ही आएंगे, ज़रा बार बार तो सब नहीं आते, तो आएंगे। बहुत करीबी जो अजीज होंगे वो शायद एक बार से ज़्यादा बार आएंगे, लेकिन वो भी कब तक। तो यूं इस तरह का मरीज जो है कि जब इसका मरज तूल पकड़ता तो फिर ये बेचारा अकेला रह जाता है। फिर जो उसको गम होता है ना, वो एक तो मरज का गम, फिर तन्हाई, फिर कोई आकर तबीयत नहीं पूछता, कोई मिलने नहीं आता। तो इनके साथ भी ऐन मुमकिन ऐसा हुआ हो। तो जो वैसे ही जनरल बात है कि ऐसा होता है, कोई अजीज रिश्तेदार बाज़ औक़ात आते नहीं है पूछने के लिए। खुद घर के अपने अफराद जो होते हैं वो भी बाज़ औक़ात फिर तवज्जो हटा देते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो ये इस तरह के मरज होते हैं कि इससे यूँ भी डरते हैं कि ये बीमारी कहीं मुझे ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि रुकावट की सूरत हो। लेकिन कैंसर में तो खैर ऐसा डॉक्टरों का कहना नहीं है। डॉक्टर नहीं बोलते कि ये मरज कैंसर का दूसरे को लग सकता है, भी इस तरह का मरज इसको नहीं मानते डॉक्टर। तो बहरहाल ये कि
ये होता है। तो इसमें हम सबके लिए यूं मतलब मदनी फूल हैं कि अगर कोई हमारा कोई अजीज इस तरह हो भी जाए ना, तो या दोस्त या पड़ोसी जिससे हमारे मुरासिम हैं, तो उनको तन्हाई का एहसास ना हो तो अच्छा है। गाहे गाहे आदमी मिले, कभी फ़ोन कर दे, कभी सोती पैगाम समझो कि वॉइस मैसेज कर दे, यानी उसको यूं ना हो कि आप मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ रहे हैं। तो इतना अरसा रहा तो ये आदमी को मतलब ये एहसास महरूमी भी होगा, कोई जब पूछेगा नहीं तो। यानी एक तो मरज की शिद्दत, इसी तरह गम किसी को आता है, मैयत होती है, तो वो मतलब मेरे बड़े भाई जब दावत इस्लामी बनी नहीं थी, वो ट्रेन में कट गए, शहीद हो गए, वफात पा गए। तो अब मेरी उन दिनों भी ताल्लुकात तो बहुत थे मेरे पास आने जाने वालों की रौनक रही दिन भर। जिस दिन जनाजा हुआ और तदफीन हुई, अच्छा अब आई शाम, फिर आई रात का इब्तिदा। अब मेरे पास तो जो जमघट्टे थे ना, वो आहिस्ता 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 वो छट गए। उन दिनों में साइकिल चलाता था, अब मैं कहीं साइकिल पर जाने लगा। उन दिनों मेरी इमामत थी शहीद मस्जिद खारादर में, मैं इमाम साहब था। तो मुक्तदी भी तो होते हैं ना आदमी के, जानने वाले, यूं भी मेरे मिलना जुलना अच्छा था मेरा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब चले गए, मैं तन्हा रह गया। अच्छा ये बड़े भाई मेरे वालिद की जगह थे, और कोई मेरा भाई भी नहीं, वालिद साहब तो बचपन में चले गए। अब जो मुझे अकेला हुआ ना मैं, और जो मुझे एहसास हुआ ना कि मेरे सर से साया उठ गया, अब मैं अकेला रह गया। और बस वो साइकिल चलाते चलाते मैं फूट फूट कर रो रहा था। इतना मुझे सदमा हुआ कि कोई भी नहीं है, सारे चले गए। तो ये एहसास, तो जो गमज़दा हो, सदमा हो, जिससे उसको अगर कोई तन्हा छोड़ देना, तो अब ज़ाहिर है तो वो लोग भी क्या करेंगे, कब तक उसके साथ रहेंगे, उकता जाते हैं। लेकिन एक मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर किया मैंने। तो इसी तरह मतलब ये कि जो मरीज हो, और मरीज भी ऐसा गंभीर हो, और फिर अगर उससे एक एक करके लोग रुखसत हो जाएं, ख़ानदान वाले भी ना पूछें और करीबी रिश्तेदार भी ना पूछें, ना मिलजुल करें, तो उस पर गुजरेगी क्या। किसी मुल्क का वाक़या, मुझे किसी ने दुआ के लिए कहा कि एक के वालिद साहब को कैंसर हो गया, और ये इसका बेटा जो है ये बेचारा तरस रहा है, बेटा आए मेरे पास। लेकिन बेटे को इतनी फुर्सत नहीं थी, उस बदनसीब बेटे को कारोबारी मसरूफियात थी, मसरूफ बहुत था, तो वो बाप को देखने नहीं आ रहा था। तो मुझे वो किसी ने कहा था कि इसके लिए दुआ करो कि बेटे के दिल में कुछ आए कि बाप भी कोई हैसियत रखता है। तो यानी ये है दुनिया। मतलब या बंदा ये नहीं सोचता कि यार कल मुझ पर कुछ आकर पड़ी तो फिर मेरा क्या असर होगा। जो बाप को नहीं पूछने जाता, तो क्या ये इस खुशफहमी में कि औलाद उसको पूछेगी, बहुत मुश्किल है। ये साइकिल है, ये घूमता रहेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। दुनिया में भी जो माँ बाप का नाफरमान होता है, दुनिया में भी उसको सजा मिलती है, आखिरत की सजा तो बाकी है भी। तो यूं मैंने बहुत कुछ मदनी फूल दिए कि कभी भी कोई आपका अजीज दोस्त इस तरह हो तो उसको कंपनी देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, जैसे ताल्लुकात अपने। अब ताल्लुकात नहीं है तो नहीं होता, लेकिन बहुत ताल्लुकात। मैं एक दौर में जब बिल्कुल मैं आज़ाद था, दावत इस्लामी के शुरू में भी गालिबन, और जब यानी आज़ाद से मुराद मेरी सिक्योरिटी इशू नहीं होता था। बाद मरीजों का मुझे याद है, आपको ताज्जुब होगा, मीलों पैदल चल के उनकी इयादत करता था, हॉस्पिटल में जाकर, कभी घर पे जाकर। बहुत इयादतें की हैं मैंने, बहुत जनाजे पढ़े हैं, बहुत कब्र में मैयत उतारी है, मैंने ये काम बहुत किए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अब ज़रा मैं कर नहीं सकता। मैंने गुलरेज के बारे में इस्लाम भाई से कहा कि जब ये मुझे बहारिन की पता चली, मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा यार ये तो बहुत माशाअल्लाह पहुंची हुई हस्ती है।
میں نے مطلب بولا کہ یار مجھے جی چاہتا ہے کہ ان کے مزار کی حاضری دوں. یہ تدفین کہاں ہوئی ان کی؟ میں سمجھا کراچی میں کہیں ہوئی ہوگی، تو پتہ چلا شاید کشمیر میں ان کی تدفین ہوئی ہے. میں ٹھنڈا ہو گیا. منگلا کشمیر. منگلا ڈیم جو مشہور ہے، جی جی. منگلا شہر ہے نا کشمیر کا، شاید وہاں تدفین. اب میرے بس میں نہیں ہے حاضری. میں بہت اچھے بھلے انسان تھے ماشاءاللہ. آپ نے ان کے بارے میں تاثرات بھی سنے الحمدللہ. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے اور ان کے اللہ پاک درجے بلند فرمائے، اور ان کے جو بھی لوائقین ہیں اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے. اور یہ گلریز مدنی کی جو مسجد ہے فیضان گلریز، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں بھی زیادہ نہیں 25,000 روپے پیش کروں گا انشاءاللہ. میں حصہ لوں گا کہ مسجد میں. ہمارے قاری میرے اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے جن کے پاس دو ترکیب بن جائے گی، یہ ہو سکتا ہے بھی ہاتھوں ہاتھ پہنچا بھی دیں. قاری مسرور صاحب کے حاجی امین کو پہنچا دو. قاری مسرور صاحب کے حوالے سے بھی حضور بڑے بھلے جذبات سبحان اللہ.